सृजित पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामो श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपरिं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। अनर्पित चरिं चिरात् करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतो उज्ज्वलरसांस भक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु न सचीनंदन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गोविंदानंदिनी राधे गोविंद मनमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। राधां रासेश्वरीं रम्यां गोविंद मोहिनीं परां वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि श्री हरि प्रियां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। फुल्लेन्दीवर कांतिम इंदुवदनं वरावतं सप्रियं श्रीवस्त्रांकमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गो गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। वरापिराविरामं मृदमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वंदे वृंदावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। वै नंदतनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। परम आराध्यतम शिशिल गुरुपाद पद्मेर कृपा भिक्षा उद्ध भक्त समावेशे আমরা ভাগবতের কিছু কথা শ্রবণ করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम परं पदं पुण्य जसो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदं परं पदं 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 विपदां न चेषाम्।
समाश्रिता जे पदपल्लव प्लवम, যিনি ভগবানের পাদ পদ্মকে সম্যক রূপে আশ্রয় করেন। দেবতাগণ স্তুতি প্রসঙ্গে, কৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে এই কথা বলছেন। সমাশ্রিতা যে পদ পল্লব প্লবম, পদ পল্লব, পদ কমল, ভগবানের পাদ পদ্ম কমল তুল্য, পদ্ম তুল্য, সুশীতল, সুশোভিত। পদ পল্লব প্লবম, প্লবম মানে নৌকা, তরী, জাহাজ। ভগবানের চরণ দুটি সবচেয়ে আশ্রয়নীয় বৃহৎ ভেলা বা নৌকা বা জাহাজ স্বরূপ, যেটাকে সম্যকভাবে আশ্রয় করলে ভব সমুদ্রের ওপারে যাওয়া যায়। দুঃখের সমুদ্রের থেকে আনন্দের সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যায়। সংসারের নিবৃত্তি লাভ করে মুক্তির পথে যাওয়া যায় যে তরীকে আশ্রয় করলে। সেই তরী হচ্ছে কৃষ্ণের পাদ পদ্ম। ভগবানের দুটি চরণ আমরা শাস্ত্রীতে শুনি, গুরুদেবের দুটি পাদ পদ্ম দয়া এবং ক্ষমার প্রতীক, আর ভগবানের পাদ পদ্ম শান্তি বা আনন্দের প্রস্রবংশ। ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার চরণোদয় শ্রুতি শিরোপরি শোভা পায়। বেদ, ভাগবত, পুরাণ তাদের মস্তকোপরি যে চরণের অবস্থান, অথবা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ আদি যে পাদ পদ্মের লক্ষ্য করে গুণবর্ণন করেন, সেই পাদ পদ্ম সুখ এবং শান্তির আলয় বা নিবাস স্বরূপ। শান্তি এবং আনন্দ এই দুটি বস্তু সংসারের কোনো বস্তুর মধ্যে দেওয়া নেই। হয়তো কথাটা একটু বিস্ময় সূচক হবে, কিন্তু শাস্ত্র বলছেন যে সুখ এবং শান্তির চাবি কাঠিটায় ওটা ঈশ্বরের কাছে রয়েছে। এবং আমাদের কাছে যা দেখা যায় ছিটে ফোটা বা আভাস, যেটাকে আমি পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ সুখ, পূর্ণ আনন্দ বলে মনে করে ধরে রেখেছি বা পাওয়ার চেষ্টা করছি, প্রচেষ্টায় আছি, সেটা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পাদ পদ্মে যে শান্তি এবং আনন্দ রয়েছে তার ছায়া প্রকাশ, অনুপ্রকাশ বা আভাস মাত্র। ওই দুটো জিনিস ঈশ্বর কারো হাতে তুলে দেন নাই। সুখ এবং শান্তি। হতে পারে আপনার দেশ অনেক বেশি উন্নত, হতে পারে আপনি অনেক বেশি বিদ্বান, অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি যোগ্য শান্তি এবং সুখ পাওয়ার ব্যাপারে, কিন্তু এটা সত্য, পরম সত্য, যে সুখ এবং শান্তি এর চাবিকাঠিটা ঈশ্বরের কাছে রাখা রয়েছে। আপনি যদি ওই নিত্য সুখ এবং শান্তির স্পর্শ পেতে চান, তাহলে আপনাকে ঈশ্বরের সংস্পর্শে যেতে হবে, ঈশ্বরের চরণকে আশ্রয় করতে হবে, ঈশ্বরের পাদ পদ্মকে ধরতে হবে, তাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমাদের
ধ্রুব ইতিহাস বা বেদ উপনিষদ পুরাণে এরকম ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। আপনারা একটু কথা বলবেন না? Quiet, please. Outside, those who are sitting, please quiet. ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। আপনারা হয়তো সাহিত্যে উপমন্যু, নচিকেতা, আরুণী তাদের গল্প শুনেছেন, যারা শৈশবকালে গুরু গৃহে আশ্রয় করে যারা এক একটা যোগ্যতার বলে যারা ঈশ্বরকে জানতে পেরেছেন, সুখ শান্তির পথ পেয়েছিলেন। আপনারা পুরাণ ভাগবতে যদি যান তাহলে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নচিকেতা এদের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়। অথবা অম্বরীশ মহারাজ, বলি মহারাজ, আমাদের কালীয় নাগ আদি যারা ভগবানের পাদ পদ্মের স্পর্শ পেয়েছেন বা পাদ পদ্মকে আশ্রয় করেছিলেন, তারা তাদের পিছনে রেখে যায় কথাগুলো যে ঈশ্বরের পাদ পদ্মকে ধরলে জাগতিক হয়তো কোনো সুবিধা আমি না পেতে পারি, কিন্তু একটা অনাবিল, একটা নিরবিচ্ছিন্ন, একটা অভেজাল সুখ বা শান্তি তার স্পর্শ পাওয়া যায়, কণা পাওয়া যায়, যেটা মানব জীবনকে ধন্য করে তোলে। তাই দেবতাগণ স্তুতি প্রসঙ্গে ভগবানকেই বলছেন, কৃষ্ণকে, সমাশ্রিতা যে পাদ পল্লব প্লবম। ভগবানের পাদ পদ্ম যেটা নৌকা স্বরূপ এগিয়ে যাওয়ার, ওপারে যাওয়ার, সুখের দিকে পাড়ি দেওয়ার যে জাহাজ, সেটি হচ্ছে কৃষ্ণের পাদ পদ্ম দুটি। সেটাকে যিনি সম্যকভাবে আশ্রয় করেন, সমাশ্রিতা, সম্যক আশ্রিতা। যে আমরা হয়তো ভগবানকে কেউ কেউ আশ্রয় করি, ডাকি, ভগবানের কাছে দুঃখের কথা জানাই, কিন্তু ওটা সম্যক নয়। ওটা হয়তো বিপদে পড়লে ডাকি, হয়তো বা বিপদ নেই, কোনো একটা জিনিস বস্তু যেটা আমার অভিপ্রেত সেটাকে আদায় করে নেওয়ার জন্য, সেটাকে পাওয়ার জন্য, হয়তো আমার শক্তির বাইরে আমি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম এই বস্তুটা পেতে পারলাম না, সেই বস্তুটা পাওয়ার জন্য একটা বৃহত্তর শক্তির আশ্রয় নেওয়া দরকার, তাই আমি হয়তো ভগবানকে ধরলাম এটা পাওয়ার জন্য। এই যে ধরা, এই যে ভগবানকে ডাকা বা এই যে ভগবানকে কখনো কখনো স্মরণ করা, এটা সমাশ্রিতা নয়, সম্যকভাবে আশ্রয়। প্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং দেবর্ষি নারদ কোনোভাবে তাকে ভগবানের কথা শুনিয়েছিলেন মায়ের পেটে থাকতে। দেবরাজ ইন্দ্র কোন সময় প্রহ্লাদের মাকে কয়াধকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পেটে ছিল প্রহ্লাদ। পথে নারদের সঙ্গে দেখা হয়, দেবরাজ ইন্দ্র তুমি কি করছো, অন্যের পত্নীকে নিয়ে যাচ্ছ? বলে, না প্রভু, এর পিতা অত্যাচারী সাধু ব্রাহ্মণের উপর উৎপীড়ন করে, এর সেই হিরণ্যকশিপুর পুত্র এর গর্ভে রয়েছে, এও উৎপীড়ন করবে, তাই একে আমি মারতে চাই, জন্ম নিলে একে আমি মারব, আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়। দেবর্ষি নারদ দিব্য দৃষ্টিতে দেখে বললেন, এর গর্ভে বিরাট এক ভক্ত মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন এর গর্ভে থেকে, যিনি ওই ব্রাহ্মণ এবং
গো, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, সাধু পুরুষ এবং মানবকে রক্ষা করবে, এর দ্বারা রক্ষিত হবে। অতএব আমার মনে হয় তুমি কিছু ভুল করছো। দেবর্ষি নারদদের কথায় ইন্দ্র কয়াধুকে ছেড়ে দিলেন। সেই সময় হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের বাবা, তখন তপস্যায় গিয়েছিলেন। ওই ফাঁকেতেই দেবর্ষি নারদ তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নারদের কথা তো আর ফেলতে পারেন না, দেবর্ষি নারদ ছেড়ে দিলেন, ফিরে গেলেন তিনি। সেই সময় কয়াধুর প্রার্থনায় দেবর্ষি নারদ কিছুদিন তার আশ্রমে রেখে, স্বামী না ফেরা পর্যন্ত তাকে আশ্রমে রেখে পালন করলেন। কয়াধু, সেই গর্ভে প্রহ্লাদ রয়েছেন, তাকে লক্ষ্য করে দেবর্ষি নারদ তাকে ভাগবত শোনাতেন। সন্ধ্যাবেলা হলে তাকে বসিয়ে কয়াধুকে বলতেন, আমি ভগবানের কথা বলছি, শোনো। আজকে সমাজ কেন নষ্ট হচ্ছে? কেন আপনার ছেলে মেয়ে কামাতুর? কেন তারা মাতা পিতাকে পালন মানে না? কেন তারা ঈশ্বর বিশ্বাসী হয় না? তার কারণ আমরা নিজেই। পূর্বে যারা মুনি ঋষি ছিলেন তারা এই সিস্টেমে চলতেন, গর্ভস্থ শিশুকে লক্ষ্য করে ভগবানের কথা শোনাতেন। তাতে প্রহ্লাদ তিনি সেই সকল কথা শুনে তিনি জন্ম থেকেই ভক্ত হয়ে গেলেন। সাধু ঋষি মুনিকে সম্মান, পিতাকে সম্মান, মাতাকে সম্মান, আর ঈশ্বর তত্ত্বকে চিন্তন, অনুস্মরণ। সেই প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি সপ্তম মাসে গর্ভকালে